सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous video, we discussed about the chapter in respective of financial statements, that is vertical financial statements. In that, we discussed how the financial statements is going to be prepared and what are the users of the financial statements, what is the necessary behind the preparation of the financial statement, and when the financial statement is going to be prepared, what are the types of financial statement. Like this means types of financial statements is going to be include a profit and loss account and the balance sheet and the cash flow statement, as they all know that. Okay, by the help of the financial statements, how the financial decisions is going to be made by the firm, and who the financial decisions is going to be made, and what is the necessary behind the financial decisions, how the financial decisions is going to be made, like that. Okay, in this chapter, the new chapter, that is analysis of financial statements, we are going to be make the analysis of financial statement. What is exactly the analysis? Analysis here nothing but analysis means summing up of financial information by methodological classification. Today, analysis of financial statements. Analysis andrenu summing up of financial information. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಿಸ್ ಸಮ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ by the help of the methodological classification. We are going to be make the methodological classifications of the financial information, and by the methodological classification we are going to be summing up the whole entire financial information which is lies in the case of the financial statements. Okay, so in the case of the analysis of financial statements, the analysis is going to be have the two parts. One is analysis and another one is interpretation. ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. Based on the analysis only, we are going to be interpret what exactly the financial results which is going to be lies in the case of financial statements. Okay, interpretation nothing but, as you all know that, nothing but explaining the meaning of financial statements. Analysis on financial statements is going to be include two parts. One is analysis and another one is interpretation. Analysis nothing but summing up of the financial information by methodological classification. Interpretation nothing but explaining the meaning of financial statements. We are going to be explain the financial statements to the users. Why? Because all the users doesn't able to understand what exactly the profit and loss and what exactly the balance sheet. They doesn't know about the common layman's means. They doesn't know the technical aspect of balance sheet and financial statements. So that is why, in order to give the financial results to the interested users, we are going to be give the information in a simple manner. If you are going to be give the information in a simple manner, you have to make the interpretation of the financial statements. So by making the interpretation of the financial statements only, we are going to be communicate the financial results to the users of our organization. Then
let us know what exactly the meaning of financial statement analysis. Okay, the financial statement analysis means critical evaluation. Critical evaluation nothing but we are going to make the evaluate the financial statement of the company, means how the company is going to be performed in a particular accounting year. What are the pros and cons, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Critical evaluation of financial information that contained in financial statements. See, the financial statement, as you all know, that include the financial information. By the help of the financial statement and the financial information, the financial information is going to be evaluated by the management. Okay, by the making of the evaluation of the financial information, they are going to be make the understand and make the decision in regarding the operations of the firm. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಏನೇನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ತರ ಸರಿ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೂ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಿದ್ದು 20 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 to ಡಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 10 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಲ್ಯಾಕ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನೋ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ಲಾಸನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನೆವರ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, those mistakes is to be rectified, and by the rectifying those mistakes only we are going to be make good type of administration to the upcoming year. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, after knowing the meaning of financial statement analysis, let us move to the next concept, that is significance of financial statement analysis. Significance here nothing but importance of financial statements. Okay, why the financial statement is going to be important, okay, to the different persons. Okay, take the example of the financial manager. Why the financial manager is going to be have the financial statements? What is the need of financial statements to the financial manager? Okay, it focuses on the
facts and relationship related to the managerial performance. So financial statements is going to be focused on the financial facts and relationship between the manager performance. Managerial performance ನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, what is the management we have? Top level management, middle level management and lower level management. This management is going to have to perform the different operational procedures in the organization. Okay, this operational procedures is going to be cross checked by the performance. Okay, and next, corporate efficiency. We are going to be make the cross check the efficiency of our organization with the different organization. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು. ಇವಾಗ ಎ ಕಂಪನಿಗೂ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೂ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಮ್ಮದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು, ಆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಂಪನಿಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, we have to make the keen analysis of the financial statements of the different organizations by making the analysis of the financial statements. Okay, in order to know the strength and weaknesses of the different organization, we have to make the analysis. Okay, by knowing the strength and weakness only, we have to make the decisions in respect of the improving the performance of any organization in respect of betterment of the financial results. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so these are all the members who are lies in the case of the top management. Top level management na ಒಂದು main performance ಏನು, ಅವ್ರ main activity ಏನು? Knowing the financial results, by knowing the financial results only they are going to be make the decisions. Policies formulation ನಲ್ಲಿ decision taking authority ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಒಂದು ತಳಹದಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಬೇಸ್ ಏನು? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ ನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಔಟ್ಕಮ್ ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತಪ್ಪ.
5,00,000 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಆ 5,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆವರ್. ಆ 5,00,000 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ 5,00,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ 5,00,000 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮನಿನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಟೈನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಅವರೇನಬೇಕು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಶ್ಯೂರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರೈಸಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ವರ್ಕನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ in order to increase the operational efficiency of the organization. Okay, let us move to the next point. Okay, the next one is trade payables. You all know that trade payables is going to be includes creditors and bills payable. Creditors and bills payable is going to be comes under the case of trade payables. Trade payables is a short term liabilities. Okay, that is current liability. Okay,
It is going to have the obligations in order to make the repayment of that liability in a shorter period, that is within 1 year. Okay, those type of liability which is going to be called as current liability. Okay, so in the case of the trade payables, by the help of the financial statement analysis, how the trade payables, that is creditors, is going to have the information in respect of financial statements. That is, it checks the ability to meet the short term obligations. ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಪ್ಪ, 5 ಲಕ್ಷನೋ 2 ಲಕ್ಷನೋ 3 ಲಕ್ಷನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it checks the ability to meet the short-term obligation of the firm and also judges the probability of its continued ability to meet all its financial obligation. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಆಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, then you are going to be having a good position. If you doesn't have the ability to make the fulfillment of the obligation, then you are going to be in a critical situation. Okay, it is the case of the trade payables. Okay, and next one is lenders. Lenders nothing but suppliers. Suppliers of what? Goods. Okay, if you are going to be purchase the goods in a credit basis, and those type of lenders are we are going to be called as suppliers. Suppliers of long term debt, whether it is the supplier of goods or whether they are going to be lend the money to our business for a longer period. ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಲನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸಾಲನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಲೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಪ್ಪ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೋ. ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮನಿನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಗ್ಲಾಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 or 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಂಡರ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಿನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಂಡರ್ಸು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ವೈವಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲನ ಹೇಗೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us move to the another one point. Okay, the next one point is investors. Investors ಅನ್ನ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are going to be invest the money in our business through the forms of securities. Securities ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮನಿ in our business, we have to give the returns to them. Okay, if they are going to be invest the money in shares, we have to give the dividend. If they are invest the money in debenture, we have to pay the interest. And if they are going to be invest in the bonds, we have to pay the interest. So by the investments, we have to pay the returns to the investors. Okay, if you need to make the payment of money to the investors are going to be invested in the funds, shares, or interested in the funds earnings and risk. Funds earning and risk. Look at the word earnings and risk. You all know that risk is going to be lies in the any business organization. Without risk, we are not going to be able to earn the money, isn't it? If you are going to be take the risk in a higher manner, you are going to be get the earnings in more number. Okay, if you are going to be take the risk in lower number, then you are going to be have the earnings less. Okay, risk ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್.
ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು. ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಜನನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೂ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಆ ಲೇಬರ್ ಲಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲೇಬರ್ ಲಾನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಮಾಲ್ವಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅ ವೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೆದರ್ it can absorb a wage increase through the increase in productivity. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ವೇಜಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬಂತು, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಬಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲೇಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿಗಿದ್ದರೆ ಆ ವೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೈತೆ, ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇನಾದರೂ ವೇಜಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೂಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೇನಾದರೂ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಭನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ನೆವರ್. ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ವೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಆ ವೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವೇಜ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು, ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ಆ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಅಥವಾ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಂಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್. ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟಿಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ GDP ಅಪ್ಪ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. GDP ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಓವರ್ ಎ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? GDP. ಆ GDPನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಷ್ಟು ಕಂಪನಿ ಈ ಥರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನೀಸನ್ನು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇಸ್ meaning of financial statement analysis and the significance, nothing but importance of financial statement analysis. Okay, in the next class we are going to know how the financial statement analysis is going to be made and what are the tools which is going to be used in respective of the making the analysis of financial statements. Okay, so this is all about today's class. Thank you.